تاریخ میں اس طرح کا سیلاب نہیں آیا، بارشوں اور سیلاب سے آدھا سندھ ڈوبا ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی سیلابی صورتحال سے آگاہی، کہا کہ بلوچستان میں 400% سے زیادہ بارشیں ہوئیں، اس وقت ہر پاکستانی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب تک ملک بھر میں 1000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں، جہاں شہر آباد تھے وہاں پانی ہی پانی، راجن پور ڈوب گیا، شہر دریائے بیٹ کا منظر پیش کرنے لگا۔ دیگر مسائل نے بھی متاثرین کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا۔ متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ غائب، خوراک کی بھی قلت، بچوں کے بیمار ہونے کے باعث مائیں پریشان، سروں کی چھتیں پانی کی نظر، متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں کا 11ویں روز بھی زمینی راستہ بند، مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت تونسا روڈ سے تودے ہٹانے شروع کر دیے۔ بلوچستان میں سیلابی ریلوں سے مزید 6 ڈیم ٹوٹ گئے۔ زیارت پشین اور مستون کے علاقوں میں کئی آبادیاں زیریاب، مواصلاتی نظام درہم برہم، خرابی موسم کے سبب عمران خان پرویز الہی کا دورہ روجان ملتوی۔ نصیر آباد میں بولان قومی شاہراہ پر پنجرہ پل سیلابی ریلے سے تباہ، عیدی رضاکاروں نے پانی میں پھنسے 400 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا۔ بلوچستان میں سیلاب سے 1000 کلومیٹر پر مشتمل مختلف شاہراہیں متاثر، شہروں کا آپس میں رابطہ منقطع، صوبے میں مجموعی اموات کی تعداد 241 ہو گئی، جانور اور قیمتی املاک تباہ، پیارے ایک دوسرے کی تلاش میں۔ پاک فوج کے دستوں کی جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں آپریشنز، راجن پور، تونسا اور ڈی جی خان میں ریسکیو اور ریلیف کے کام جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فوج کے دستوں نے راجن پور میں پھنسے ہوئے لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کیا، کھانا اور طبی امداد بھی فراہم کی۔ فوج کے فیلڈ اسپتالوں اور موبائل میڈیکل ٹیموں کی طبی امداد بھی جاری۔ آرمی چیف آج بلوچستان اور سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ امدادی سرگرمیوں میں مصروف فوجی دستوں سے ملاقات بھی کریں گے۔ سندھ کے شہر مورو میں وڈیروں کی بے حسی، انسانوں کو چھوڑ کر گنے کی فصل بچانے میں لگ گئے۔ سیلابی ریلا آبادی میں چھوڑ دیا، پانی کا راستہ روکنے کے لیے آٹے کی بوریاں رکھ دیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، بااثر افراد کی زمینیں بچانے کے لیے آٹے سے بند باندھے جا رہے ہیں۔ نیشنل ہائی وے کا ایک ٹریک پانی میں مکمل ڈوب گیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ سیلابی ریلیں نوشہرہ میں داخل، سکولز، اسپتالوں اور گھروں میں 4 فٹ تک پانی جمع، علاقہ مکینوں سے گھر پہلے ہی خالی کروائے جا چکے تھے۔ مزید شہریوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی جاری ہے۔ نوشہرہ پولیس لائن بھی سیلابی پانی میں ڈوب گئی۔ جمعے کی رات 11 بجے کے قریب 4 سدہ کے قریب منڈا ہیڈ ورکس سیلابی پانی سے ٹوٹ گیا تھا۔ دریائے پنجگوڑا میں بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ اور کشمیر پریمیئر لیگ سیزن 2 کے مقابلے میرپور رائلز اور باغ سٹیلینز کا فائنل بارش کی وجہ سے منسوخ۔ میرپور رائلز کی ٹیم کو لیگ مرحلے میں زیادہ پوائنٹس کی بنیاد پر چیمپئن قرار دے دیا گیا۔ السلام علیکم، کوہینو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ تاریخ میں اس طرح کا سیلاب نہیں آیا، بارشوں اور سیلاب سے آدھا سندھ ڈوبا ہوا ہے۔ بلوچستان میں 400% سے زیادہ بارشیں ہوئیں، اس وقت ہر پاکستانی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب تک ملک بھر میں 1000 سے زائد موت ہو چکی ہیں۔ بارشیں ہوئیں،
بلوچستان میں 400% سے زیادہ رین فال اور ٹورینشل اور فلیش فلڈز ہیں. سندھ میں 480% سے زیادہ بارشوں کی انٹینسٹی ہے جو تاریخ میں ہوئی، اس سے 480% زیادہ ہے. تو یہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس قسم کا سیلابی، ریلا، فلیش فلڈ اور رین فال کی انٹینسٹی نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے بلوچستان میں اس کی کانسنٹریشن بہت زیادہ تھی، ساؤتھ آف پاکستان، پھر نارتھ کے اندر اس کی کانسنٹریشن پچھلے 2 دن سے بڑی ہے، اور سندھ کا جو ایریا ہے وہ کمپلیٹلی اس سے ڈیمیج ہوا ہے، جس میں پاکستان کی عوام بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. لوگ، بچے، بوڑھے، بزرگ، ان کے گھر سیلابی ریلوں میں بہہ گئے ہیں، ان کا کاروبار، ان کے مویشی، ان کا مال، ساری زندگی کی جو جمع پونجی تھی وہ سب ریلے میں بہہ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کل ہوا سوات کے اندر جو ایک فلیش فلڈ آیا ہے، اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ جانی اور مالی نقصان اور انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے. کلام، بحرین، مدین، خواجہ خیلہ، منگورا کمپلیٹلی متاثر ہوئے ہیں، اور یہاں کانکریٹ کی جو بلڈنگز تھی وہ بھی بہہ گئی ہیں پانی کے اندر. اور اس میں ایمرجنسی ریلیف ریسکیو نے بہت زیادہ کام کیا ہے، جس کے اندر ابھی تک جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بلوچستان کا بھی دورہ کیا، کے پی کا بھی کیا تھا، پنجاب کا بھی، لیکن اس سیکنڈ فیز میں کل ہم سندھ گئے تھے، سکھر. وہاں پرائم منسٹر نے 15 بلین کا جو مدد ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو اناؤنس کی ہے. اس کے علاوہ 25,000 کیش ڈسپرسمنٹ جو فوری طور پر ریلیف، میڈیسن اور پروکیورمنٹ کے لیے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 5 بلین ہے وہ NDMA کو دیا گیا ہے. جو افواج پاکستان ہے، NDMA ہے، سول ایڈمنسٹریشن ہے، صوبائی حکومتیں ہیں، وہ اپنی اپنی سطح پر کام کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کو اس وقت پاکستانیوں کی ضرورت ہے، ان کے جذبے کی ضرورت ہے، اوورسیز پاکستانی کی ضرورت ہے. یہ کوئی حکومت پورا یہ ڈیمیج نہیں کر سکتی جو ریسکیو ریلیف ہے. سیلاب کی تباہ کاریوں کی بات کر لیتے ہیں. بلوچستان کے زمینی اور فضائی راستے بند ہو چکے ہیں، لینڈ لائنز اور موبائل فون سگنلز بھی بیٹھ گئے ہیں، جس کے باعث سیلاب میں ڈوبے بلوچستان کی خبر ملنا مشکل ہو گئی ہے. زیارت، پشتین اور مستونگ کے علاقوں میں کئی آبادیاں زیر آب آ چکی ہیں. مواصلاتی نظام درہم برہم. کوئٹہ 30 گھنٹوں تک بارش اور سیلاب میں گھرا رہا. نصیر آباد میں بولان قومی شاہراہ پر پنجرہ پل سیلابی ریلے سے تباہ. ایدی رضاکاروں نے پانی میں پھنسے 400 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا ہے. بلوچستان میں سیلاب سے 1000 کلومیٹر پر مشتمل مختلف شاہراہیں متاثر ہو چکی ہیں. شہروں کا آپس میں رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے. صوبے میں مجموعی اموات کی تعداد 241 ہو گئی ہے. جانور اور قیمتی املاک تباہ. سیلاب میں پھنسے 500 سے زائد افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. مشیر داخلہ ضیاء لانگو نے وفاقی حکومت سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئٹہ کو سیلاب کا سامنا ہے. کوئٹہ میں کئی گھنٹے بعد مواصلاتی نظام بحال ہو گیا، جبکہ سنجاوی میں ڈیم اوور فلو اور پشین میں خانزوئی ڈیم ٹوٹ گیا ہے. سردار حمید اللہ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں. حمید اللہ، بتائیے گا کیا صورتحال اس وقت سیلاب کی؟ بالکل، جہاں ملک بھر میں بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، وہاں بلوچستان میں بھی نہ رہنے کو گھر، نہ کمانے کو کوئی آسرا. باغات، فصلیں تباہ، پونجی بھی لے گیا. بلوچستان کو سیلاب نے گھیر لیا ہے. بارشوں اور سیلابی ریلوں کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں اموات کا سلسلہ نہ رک سکا. پی ٹی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں بارش اور سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں مزید 5 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، جس کے بعد 1 جون سے اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 230 ہو گئی ہے. اس تعداد میں 110 مرد، 55 خواتین اور 65 بچے شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق صوبے میں اموات بولان، کوئٹہ، جوب، دکی، خوزدار، کولو، کچھ، مستونگ، ارنائی، کلاسی پلا، سبی میں ہوئی. سب سے زیادہ 27 ہلاکتیں کوئٹہ، 21 لسبیلا اور 17 بشین میں ہوئی. بارشوں کے دوران صوبے میں مختلف حادثات میں 98 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 55 مرد، 11 خواتین اور 32 بچے شامل ہیں. سیلابی ریلوں اور بارشوں سے مجموعی طور پہ جہاں بلوچستان میں 26,897 مکانات کو نقصان کا شکار ہوئے ہیں، تو وہاں 1,07,377 سے زائد مال مویشی سیلابی ریلوں کے نظر ہو گئے ہیں. اب تک مجموعی طور پر 2000 ایکڑ زمین پر
पहुंचा है, जबकि 10 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शराहें भी मुतासिर हुई है। कोयटा बीबी नानी और आरनाई में ऊंचे दर्जे के सैलाब है, इलाके का मुल्क भर से जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गया है। हजारों अफराद घर में मैसूर हो गए हैं। डेरा बुगटी सुई नाले में नेवी के खतूत खोरों ने 5 अफराद में से 3 को लाशें निकाली गई है, जबकि 2 मजीद लापता अफराद को आज फिर तलाश किया जाएगा। नुश्की में सैलाबी रेले से दर्जनों दियात डूबे हैं। चागी और नुश्की का रास्ता जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। जी ठीक है, सरदार हमीदुल्लाह कोयटा से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। आज और कल बड़े सैलाबी रेलों की आमद मुतवक्के है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक नशेबी इलाके और बचाव बंद के साथ की आबादी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठट्ठा, हैदराबाद, छरी मीरवा में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। पानी शहरों में दाखिल हो गया है और कीमती इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। शाहराहें तबाह हो चुकी हैं। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। बेघर लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मंतज़िर हैं। सिंध और पंजाब में इंडस हाईवे 8 रोज से बंद है। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की बहाली के लिए स्टील के आर्जी पुल का काम भी जारी है। आपको बता रहे हैं, दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। आज और कल बड़े सैलाबी रेलों की आमद मुतवक्के है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक नशेबी इलाके और बचाव बंद के साथ की आबादी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठट्ठा, हैदराबाद, ठरी मीरवा में इस सैलाब ने तबाही मचा दी है। अता मोहम्मद खोसा बलोचिफ जाफराबाद इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बलोचिस्तान की सूरत हाल उन्हीं से जान लेते हैं। अता, क्या सूरत हाल इस वक्त बलोचिस्तान की? बलोचिस्तान में मुकम्मल तौर पर ऐसे समझो कि जो 48-72 घंटे बारिश हुई है, ऐसे समझो कि कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। जाफराबाद का मैं बताता चलूँ कि जाफराबाद में काफ़ी रेले आ चुके हैं। अभी भी जाफराबाद सिटी है जो हेड क्वार्टर है, चारों तरफ में पानी है, पानी है। अभी शहर को शदीद खतरा लाक है। इंतजामिया अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अवाम सड़कों पर खैमे लगाकर बैठ चुके हैं। हुकूमत की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। सोबतपुर का मैं बताता चलूँ, सोबतपुर में पटपेटर कैनाल में 3-4 शगाफ लगे थे, जो कच्ची कैनाल से आया हुआ रेला पानी जो सोबतपुर को मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। और नसीराबाद का मैं बताता चलूँ, नसीराबाद के 3-4 यूसीस हैं जो वो भी मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। बाबाकोट है, कई मुलाका इलाका है वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। जलमक्सी का बताता चलूँ, जलमक्सी में जो उनका हेड क्वार्टर है गंदावा, वो भी मुकम्मल तौर पर डूब चुका है, क्योंकि वहाँ दरिया मौला का पानी पहुंचा, वो भी तकरीबन ज़ेरे आब आ चुका है। लोग दरबदर हो चुके हैं। हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किए हैं। लोग बेयारो मददगार पड़े हुए। कच्ची कैनाल वहाँ का भी सूरत हाल ऐसे ही है जैसे तमाम इजला के, मगर बलूचिस्तान ऐसे समझो कि डूब चुका है। हर तरफ पानी, लोग बेयारो मददगार पड़े हुए। इंतजामिया और पीडीएम की तरफ से कोई भी ऐसे ठोस इकदाम नहीं किए गए जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके। जी ठीक है, अता मोहम्मद खोसा बलोचिफ जाफराबाद हमें अपडेट कर रहे थे। सैलाबी सूरत हाल के मुतालिक आपको बता रहे हैं, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। जहाँ शहर बात है वहाँ पानी ही पानी है। राजनपुर डूब गया है। शहर दरियाई बीट का मंजर पेश करने लगा है। दीगर मसाइल ने भी मुतासरीन की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। मुतासरा इलाकों में इंतजामिया गायब है। खुराक की भी किल्लत, बच्चों के बीमार होने के बायस माएँ परेशान। सरों की छतें पानी की नज़र, मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों का 11वें रोज़ भी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है और मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत तोनसा रोड से तोदे हटाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ जामपुर में भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। जहाँ शहर आबाद थे वहाँ पानी ही पानी है। नसरुल्ला गबोल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राजनपुर की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। नसरुल्ला, इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है? मुतासरीन किस कदर मुतमिन नजर आते हैं इमदादी कार्रवाइयों से? जी, कोई सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने फाजिलपुर, जामपुर, राजापुर, रुझान को तबाह करके मकान फसलात भी मलियामेट हो चुके हैं। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से 96,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। 150 से ज्यादा मवाद
3,10,000 एकड़ रकबा मुतासर हुआ है। तो इलाकों से लोग नकल मकानी करके सैलाब मुतासरीन रोड किनारे खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। इंतजामिया की तरफ से जुज़वी तौर पर तो बहाली के काम शुरू हुए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद बगैर खैमे और राशन के जिंदगी बसर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज के दस्ते भी सैलाबी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सिंध की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। सिंध के शहर मोरू में वडेरों को बेहिसी इंसानों को छोड़कर गन्ने की फसल बचाने में लग गए हैं। सैलाबी रेला आबादी में छोड़ दिया। पानी का रास्ता रोकने के लिए आटे की बोरियां रख दी। इलाका मकीनों का कहना है कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं। बासर अफराद की ज़मीनें बचाने के लिए आटे से बंद बांधे जा रहे हैं। नेशनल हाईवे का एक ट्रैक पानी में मुकम्मल डूब चुका है। अमीन क्लोड डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डेरा गाजी खान से हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, इस कदर बेहिसी है कि लोगों के पास खाने की रोटी नहीं और ये जो अशराफिया है ये आटे के बंद बांध कर पानी का रास्ता रोक रहा है। अमीन कलोल से हमारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं सिंध के शहर मोरू में वडेरों की बेहिसी इंसानों को छोड़कर गन्ने की फसल बचाने में लग गए। सैलाबी रेला आबादी में छोड़ दिया। पानी का रास्ता रोकने के लिए आटे की बोरियां रख दी हैं। अमीन कलोल डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डेरा गाजी खान से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अमीन, इस कदर बेहिसी है अशराफिया की कि लोगों के पास रोटी खाने के लिए नहीं है और ये आटे से बंद बांधे जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में सैलाब मुतासर के लिए आखिरी उम्मीद पाक फौज है, जो डेरा गाजी खान, चौंसा शरीफ और राजनपुर के कोई सलमान में तमाम इलाके से आने वाले सैलाबी रेले पूरा डेरा गाजी खान जिला को मुतासर करते हुए जहाँ से एक जगह गुजर की तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ इलाकों की तरफ से चले जाते हुए तमाम इलाके जमीनी रास्ता सैलाब की वजह से मुनक़ता हो गया है। दूसरी तरफ यारो मददगार पड़े हुए हैं। आवाम, जिला इंतजामिया और सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई एक गुजरने के बावजूद भी कोई इमदादी कार्रवाई अमल में न आ सकी है। मनपसंद लोगों को मुतासरा आखिरी उम्मीद है पाक फौज पर, जो पाक फौज अपील है कि सैलाब ज़दगान की उम्मीद कार्रवाई अमल में लाए जाए। सैलाब में फंसे हुए मुतासरीन में मुख्तलिफ बीमारियाँ फट पड़ी हैं और खुराक की सख्त किल्लत की मुतासरी में अमवात का खतरा लाहक है। जी अमीन कलोल डेरा गाजी खान से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सैलाबी रेले नौशहरा में दाखिल हो चुके हैं। स्कूल्स, अस्पतालों और घरों में 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। इलाका मकीनों से घर पहले ही खाली करवाए जा चुके थे। मजीद शहरियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। नौशहरा पुलिस लाइन भी सैलाबी पानी में डूब गई है। दरियाए पंचकोड़ा में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सवात ख्याली में 4 सद्दा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 1,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए सवात में ख्वाजा खेला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले नौशहरा में दाखिल हो चुके हैं। स्कूल्स, अस्पतालों और घरों में 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। इलाका मकीनों से घर पहले ही खाली करवाए जा चुके थे। मजीद शहरियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। नौशहरा पुलिस लाइन भी सैलाबी पानी में डूब गई है। जामपुर से वकार अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वकार, जामपुर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हालिया मानसून की तवील और तेज बारिशों ने मुल्क के दीगर अजला की तरह राजनपुर में कोट सुलेमान के जेर असर इलाकों दाजल, हाजीपुर, हड़ंद, फाजलपुर और नवाही सैकड़ों बड़ी बस्तियों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सैलाब ज़दा इलाकों में पीने के पानी की कमी, वबाई आबी आलूदगी और ग़िज़ाई किल्लत देखने को मिल रही है। सड़कों किनारे बैठे अफराद की निजी तंजीमों की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर खुराक की फराहमी की सूरत मदद हो रही है, ताहम उन्हें भी सेहत और सफाई जैसे मसाइल का सामना है। खवातीन के लिए बेपर्दगी और बैतुल खला जैसी सहूलियात न होने से वो सख्त मुश्किल से दो चार हैं। मुतासरीन की बड़ी तादाद जो लाखों में है, वो हिजरत करके मुल्क भर में अपने अजीजों अकारिब के आम बना लिए हुए हैं, जबकि इनके घर सैलाब ने मलियामेट कर दिए हैं, जिनके पास वापसी की सूरत में रिहाइश का बंदोबस्त नहीं है। इस तरह मेजबानों पर बड़ा माली बोझ बना हुआ है। राजनपुर के मुतासरा इलाकों में होने वाली तबाही का तखमीना अरबों रुपए में बताया जा रहा है। लोग अपने सामान की चोरी के मामलात पर भी सख्त परेशान हैं। फसलें, खेत पानी में डूबे हुए हैं। वकार अहमद जामपुर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
سندھ کے شہر مورو میں وڈیروں کی بے حسی، انسانوں کو چھوڑ کر گنے کی فصل بچانے میں لگ گئے۔ سیلابی ریلا آبادی میں چھوڑ دیا، پانی کا راستہ روکنے کے لیے آٹے کی بوریاں رکھ دیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ باس افراد کی زمینیں بچانے کے لیے آٹے سے بند باندھے جا رہے ہیں۔ نیشنل ہائی وے کا ایک ٹریک پانی میں مکمل طور پر ڈوب چکا ہے۔ سندھ کے شہر مورو میں وڈیروں کی بے حسی، انسانوں کو چھوڑ کر گنے کی فصل بچانے میں لگ گئے۔ سیلابی ریلا آبادی میں چھوڑ دیا، پانی کا راستہ روکنے کے لیے آٹے کی بوریاں رکھ دیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، باس افراد کی زمینیں بچانے کے لیے آٹے سے بند باندھے جا رہے ہیں۔ علی دوست نمائندہ مورو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ علی، اتنی بے حسی ہے یہ اشرافیہ کی کہ لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے اور یہاں پر آٹے سے بند باندھے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، حالیہ مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی، کئی گھر مسمار ہو گئے ہیں۔ دیہات سے برسات کا پانی نکال کرنے اور نہر کو کٹ لگانے کے خلاف خیر محمد پر احتجاجی دھرنا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقے کے 72 شخص اپنے سینکڑوں ہتھیار بند لوگوں کے ساتھ مل کر ہمارے گاؤں سے گزرنے والی نہر کو غیر قانونی طور پر کٹ لگا کر برسات کا پانی ہمارے دیہات میں چھوڑ کرنا چاہتا ہے۔ برسات نے پہلے ہی ہمارے سارے دیہات ڈبو دیے ہیں، گھر کی چھتیں گر چکی ہیں، ہم بے گھر ہوتے ہیں۔ اوپر سے یہ 72 شخص ہمارے گھروں میں برسات کا پانی چھوڑ کر رہا ہے، غیر قانونی عمل ہے۔ متاثرہ لوگوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور دیگر اعلیٰ حکام سے درخواست کی ہے کہ فوری طور پر ان 72 لوگوں کا نوٹس لیا جائے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے تاکہ ہمارے دیہات مزید نقصان سے بچ سکیں۔ جی ہری دوست مورو سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سیلابی ریلے نوشہرہ میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ سکولز، اسپتالوں اور گھروں میں 4 فٹ تک پانی جمع ہو گیا ہے۔ علاقہ مکینوں سے گھر پہلے ہی خالی کروائے جا چکے تھے۔ مزید شہریوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی جاری ہے۔ نوشہرہ پولیس لائن بھی سیلابی پانی میں ڈوب گئی۔ دریائے پنچکوڑا میں بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سوات خیالی میں 4 سدہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 1,40,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے سوات میں خواصہ خیلہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلابی ریلے نوشہرہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ سکولز، اسپتالوں اور گھروں میں 4 فٹ تک پانی جمع ہو چکا ہے۔ نوشہرہ سے ماجد خٹک ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ماجد، اسکول بھی بند ہیں اور اسپتالوں میں بھی پانی جمع ہو چکا ہے، کس طرح کی جو رکاوٹیں وہ درپیش ہیں متاثرین کو؟ جی بالکل، اس وقت کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق نوشہرہ کے مقام پر دریا کابل میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کا بہاؤ اس وقت 3,15,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا اور پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 4 لاکھ کیوسک تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔ نوشہرہ کے مطابق علاقے اب زیر آب آ گئے۔ نوشہرہ اور مصری بانڈا کا جو پل ہے وہ ہر قسم آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ نوشہرہ کے علاقہ مناخیل ڈاگونا میں حفاظتی وال ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے پانی گھروں میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ خیرآباد کے مقام پر درے کے کنارے جتنے بھی ہوٹل ہے اس میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ اسی طرح خیرآباد میں پرائیویٹ اسکول اور دینی مدرسہ میں بھی پانی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لوگوں کی نقل مکانی بھی جاری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ضلع بھر میں اسکول اور کالج میں ریلیف کیمپ قائم ہیں، جہاں پر ان کو انتظامیہ کی جانب سے ضروری ادویات اور کھانے پینے کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ اپنی مدد آپ اور ریلیف اداروں کی جانب سے بھی امداد کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ریسکیو کی جو ڈیزاسٹر ٹیم ہے وہ بھی الرٹ ہے اور پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے میں مصروف ہے۔ پانی قریب پہنچنے سے نوشہرہ کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے قاضی کمپلیکس، ان کو ایمرجنسی سمیت سروس کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو پاک آرمی، ریسکیو نوشہرہ اور ضلعی انتظامیہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جی ماجد خٹک نوشہرہ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سیلابی ریلے نوشہرہ میں داخل، سکولز، اسپتالوں اور گھروں میں 4 فٹ تک پانی جمع ہو گیا ہے۔ علاقہ مکینوں سے گھر پہلے ہی خالی کروائے جا چکے تھے۔ مزید شہریوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی جاری ہے۔ نوشہرہ پولیس لائن بھی سیلابی پانی میں ڈوب گئی ہے۔ دریائے پنچکوڑا میں بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سوات خیالی میں 4 سدہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 1,40,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے سوات میں خواصہ خیلہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پاک فوج کے دستے جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں بالخصوص راجن پور، تونسا اور ڈی جی خان میں ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں انتھک کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فوج کے دستوں نے راجن پور میں شدید پھنسے ہوئے لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کیا اور ریلیف کیمپوں میں پکا ہوا کھانا اور طبی امداد بھی فراہم کی۔ فوج کے فیلڈ اسپتالوں اور موبائل میڈیکل ٹیموں نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو طبی امداد اور ادویات فراہم کی ہیں۔
فوج کی امدادی ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ لوگوں میں خوراک کی تقسیم میں مقامی عطیہ دہندگان کی مدد بھی کر رہی ہیں۔ پاک فوج کے دستے جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں بالخصوص راجن پور، تونسا اور ڈی جی خان میں ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں انتھک کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فوج کے دستوں نے راجن پور میں شدید پھنسے ہوئے لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کیا اور ریلیف کیمپوں میں پکا ہوا کھانا اور طبی امداد بھی فراہم کی۔ فوج کے فیلڈ اسپتالوں اور موبائل میڈیکل ٹیموں نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو طبی امداد اور ادویات فراہم کی ہیں۔ فوج کی امدادی ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ لوگوں میں خوراک کی تقسیم میں مقامی عطیہ دہندگان کی بھی مدد کر رہی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلابی صورتحال، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مزید جانتے ہیں سید رسول مدنی کی اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور مضافات میں سیلابی صورتحال، ہر طرف تباہی کے مناظر، کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ شہر کو چاروں اطراف سے پانی نے گھیر رکھا ہے، ٹریفک کا نظام بند، موبائل اور دیگر مواصلاتی رابطے منقطع، ضروری اجناس کی قلت، بجلی کا نظام دھرم بھرم، ہر طرف افراتفری، لوگ محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ سینکڑوں متاثرین سیلاب نے رات شہر کے سڑکوں پر کھلے آسمان تلے گزاری۔ گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کا دورہ کیا۔ سابق وفاقی وزیر علی امین خان گنڈاپور اور دیگر مقامی قیادت کے ہمراہ سیلابی صورتحال اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ متاثرین سیلاب کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ رتا کلاچی اسٹیڈیم میں قائم سیلاب زدگان امدادی کیمپ کے دورے پر وزیر اعلیٰ نے امدادی سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ذاتی استعمال میں رہنے والے ہیلی کاپٹر کو ضلع انتظامیہ کے حوالے کرنے کا اعلان بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ میرے صوبے کے لوگ ہیں اور مجھے ان کے ہر درد کا احساس ہے۔ واضح رہے کہ بارشیں رکنے کے باوجود کوہ سلیمان اور دیگر اطراف سے چھوٹے چھوٹے سیلابی ریلے شہر سے ملکہ علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، جس سے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر شہر کے محفوظ مقامات پر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آرمی چیف آج بلوچستان اور سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ آرمی چیف سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف فوجی دستوں سے ملاقات بھی کریں گے۔ آرمی چیف آج بلوچستان اور سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ آرمی چیف سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف فوجی دستوں سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے فلڈ ریلیف فنڈ قائم کرتے ہوئے مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل کر دی ہے۔ پرویز الہی نے کہا ہے کہ تونسا، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں لوگ بے گھر ہو گئے، فصلیں اور املاک تباہ ہو گئیں، متاثرین کے لیے تمام وسائل حاضر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے فلڈ ریلیف فنڈ قائم کرتے ہوئے مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل کر دی ہے۔ پرویز الہی نے کہا ہے کہ تونسا، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں لوگ بے گھر ہو گئے، فصلیں اور املاک تباہ ہو گئیں، متاثرین کے لیے تمام وسائل حاضر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے فلڈ ریلیف فنڈ قائم کرتے ہوئے مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل کر دی ہے۔ پرویز الہی نے کہا ہے کہ تونسا، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں لوگ بے گھر ہو گئے، فصلیں اور املاک تباہ ہو گئی ہیں، متاثرین کے لیے تمام وسائل حاضر ہیں۔
मुल्क भर में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 982 हो गई। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 33 अफराद जान की बाजी हार गए। बारिशों और सैलाब से पंजाब में गुज़िश्ता रोज़ 2 अमवात हुई। मुल्क भर में सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर 113 अफराद ज़ख्मी हुए। मजमूई तौर पर अब तक 1456 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 982 हो गई। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 10 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 33 अफराद जान की बाजी हार गए। बारिशों और सैलाब से पंजाब में गुज़िश्ता रोज़ 2 अमवात हुई। मुल्क भर में सैलाब से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर 113 अफराद ज़ख्मी हुए। मजमूई तौर पर अब तक 1456 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम करने का ऐलान। PMA लाहौर के सरबराह प्रोफेसर अशरफ निज़ामी का कहना है कि अस्पतालों में भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी अशिया इकट्ठी की जाएंगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में सर फहरिस्त है। फ्लड इंफॉर्मेशन सिस्टम की मौजूदगी में हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की बेहिसी समझ से बालातर है। इन इदारों की गैरत ज़िम्मेदारी के बायस इंसानी अलमिया ने जन्म लिया। इनका कहना था कि सैलाब मुतासरीन के लिए PMA ऑफिस में इमदादी कैंप कायम किया जा रहा है। मुसीबत की घड़ी में मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम करने का ऐलान। PMA लाहौर के सरबराह प्रोफेसर अशरफ निज़ामी का कहना है कि अस्पतालों में भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी अशिया इकट्ठी की जाएंगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में सर फहरिस्त है। फ्लड इंफॉर्मेशन सिस्टम की मौजूदगी में हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की बेहिसी समझ से बालातर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि हुकूमत की नाअहली की गवाही तो नवाज शरीफ भी दे रहे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर का कहना था कि वफाकी हुकूमत नाअहल है। 4.5 माह हो गए, अब तक इनसे IMF से मुआहदा नहीं हो रहा। पिछले हफ्ते जो खत्म हुआ है उसमें 44.8% पर पहुंच गया है। ये 44.6% पे पहुंच गया है। तारीख में पाकिस्तान में कभी अफरात-ए-ज़र इसके करीब भी नहीं आया। आपने लोगों का रोजगार छीनना शुरू कर दिया है। आप बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। वो तमाम नारे जिनकी बुनियाद के ऊपर आपने हराम का पैसा इस्तेमाल करके साजिश करके एक मुंतखब हुकूमत को गिराया, आप वो तमाम बातें जो करते थे, तमाम दावे जो करते थे, उसमें बुरी तरीके से नाकाम हो गए। तो खबरदार, अगर ये आपने मलबा डालने की किसी और के ऊपर कोशिश की, जो भी हो रहा है अभी वो आपकी नाअहली की वजह से हो रहा है, आप उसके जिम्मेदार हैं। इसके एक साथ रहने का जैसे हम कह रहे हैं कि इस वक्त अपील क्या है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भरपूर किरदार अदा करें, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं या किसी और पार्टी की हुकूमत है, वो तमाम भरपूर तरीके से किरदार अदा करेंगे। मेरे पास साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, सिंध असेंबली के मेंबरान खड़े हुए हैं। इनको हिदायत ये हैं कि सिंध के अंदर मुकम्मल तरीके से, भरपूर तरीके से आपने कोशिश करनी है। ज़ाहिर है सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि जितनी मुआवनत हो सके आवाम की, और ज़ाहिर है उससे एक लिहाज से हुकूमत का हाथ बटाया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन सैलाब एक ऐसी चीज़ है, इंसानी आफत एक ऐसी चीज़ है जिस पर सियासत करना ना मुनासिब है और ना हम कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि जहाँ तक आप मुल्क भर में कोरोना के मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 290 मुस्बत केसेज रिपोर्ट। 123 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटों में कोरोना के 16,570 टेस्ट किए गए, जिसमें 290 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको बता रहे हैं, मुल्क भर में कोरोना का मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए हैं। मजीद 290 मुस्बत केसेज रिपोर्ट हुए हैं। 123 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटों में कोरोना के 16,570 टेस्ट किए गए, जिसमें 290 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। मुल्क भर में बारिश और सैलाब से अमवात पर सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। एक बयान में सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बारिश और सैलाब के बायस लोग जाँ बहक, ज़ख्मी और लापता हुए हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सैलाब से ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी और लापता अफराद की सलामती के लिए दुआ गो हैं। यहाँ वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ आपको बताएंगे गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने गवर्नर पंजाब काबीना से हल्फ लेने के इकदाम को भी सराहा है। आपको बता रहे हैं गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने गवर्नर पंजाब काबीना से हल्फ लेने के इकदाम को भी खूब सराहा है। आपको बता रहे हैं गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने गवर्नर पंजाब काबीना से हल्फ लेने के इकदाम को सराहा है। अहम खबर से आगाह करेंगे। बरकी के इलाके में मतलूब डाकू बूटा अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने शहरी से गन पॉइंट पर नकदी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीनी थी। मुलजमान ने वारदात करने के बाद पुलिस नाका पर फायरिंग की और फरार हो गए। जख्मी डाकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार होने वाले एक मुलजिम की तलाश भी जारी है। आपको बता रहे हैं बरकी के इलाके में मतलूब डाकू बूटा अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने शहरी से गन पॉइंट पर नकदी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीनी थी। मुलजमान ने वारदात करने के बाद पुलिस नाका पर फायरिंग की और फरार हो गए। जख्मी डाकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार होने वाले एक मुलजिम की तलाश जारी है। एशिया कप 2022 का आज से आगाज़। पहला मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के माबैन खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। अब तक जहां श्रीलंका की टीम एशिया कप में 54 मैच खेल चुकी है और 35 जीत चुकी है, वहीं अफगानिस्तान की टीम ने 12 मैच में से सिर्फ 5 जीत दर्ज करवाई हैं। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें कल मद्दे मुकाबला आएंगी। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी ने दुनिया का सबसे बड़ा खीरा उगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। बरतानवी शहरी ने 3 फीट और 8.6 इंच बड़ा खीरा उगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इससे कबल दुनिया के सबसे बड़े खीरे की लंबाई तकरीबन 3 फीट और 6 इंच थी। आइंदा माह सॉफ्ट वीमेन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान वीमेन टीम ने मुंतखब होने वाली 21 साला पाकिस्तानी निजात बरतानवी फुटबॉलर नादिया खान का कहना है कि पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम के लिए मुंतखब होने पर फ़ख्र है। मैदान में साथी खिलाड़ियों को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि फ़ुटबॉल में हमेशा बुलंद अहदाफ रखे हैं। उम्मीद है एक दिन ख़वातीन की टॉप लीग वीमेन सुपर लीग भी खेलूँगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।